Hello, welcome once again to this video. Students, we are discussing our topic trigonometry part first. This is topic number second, and this is our last part. That is, in this topic we have discussed all the points and one point is remaining, that is graphs of secant and cosecant function. Okay, up to this step, as concerned with graphs, we have drawn the graph of sine function, cosine function, tangent function, after that cot function. Okay, in this video we will discuss how to draw the graph of sec function and what cosec function. For this, first take how to draw the graph of sec function. Let us discuss part first, the graph of secant function. The graph of secant function. Okay, y equal to sec x is called secant function. Secant function. Here number 1, what is x? Here x belongs to all real number except odd multiple of pi by 2, and here n belongs to integer, we can say as a z, or we can use here capital I is a set of integers. So I am using here integers. And number 2, what is y? Y belongs to all real number except -1 to 1. This is what? Open bracket. And what is the period of this? Period of this function is equal to 2 pi. This is the main definition of secant function. Okay, now let us discuss what is exact meaning of the secant function. What is meaning of exact meaning? For that we have to consider domain and codomain and take and relation between the function. Look here, y equal to what? Sec x. Look here, this is a set A and another set consider as a B, and the relation from this to this is sec of, this is a sec function. This is a function from A to B. From A to what? B. A is a domain and B is what? Codomain. This full set is A. This is a domain of the function. This is a domain. Here first part, here I am writing domain, and second part here codomain, that is we can say as here range of the function, because range is a subset of codomain. This is a domain, this is a codomain. Range and what? Codomain. Okay, we know first set contains all angles. Okay, and angles start from 0 degree, 0 degree, 1 degree, 2 degree, like this, or we can take consider as a, we can also take in a radian form, 1 radian, 2 radian, like that. Okay, now these are angles here, 0, here 90, here 180, here after that 270, 360. We can take infinite angles here. From this side also, -90, -180, -270, like this. And what is exact here? Sec of 0. First consider sec 0. What is sec 0? Sec 0 equal to what? You know about sec.
See here 0, here 30, here 45, here 60 and what 90. Here I am writing here sec for secant function. We must know here these are angles, here ratios, ratio to this side, angles to this side. Here we are considering this, here sine, after that cos, this is sine, this is a cos, I am taking as a sec. Sine 0 0, sine 30 1 upon 2. Okay, what is sine 45? 1 by root 2. Here root 3 by 2, here 1. Sec here cos 0 1, here root 3 by 2, 1 upon root 2 as it is, 1 upon 2, here 0. What is sec? Sec 0 1, because this is sec means sec theta means 1 upon what? Cos theta. So just make the inverse, 2 by root 3, here root 2, here 2, and here not defined. So sec of 90 not defined. Look here, sec of 90 not defined. From this sec of 0 value is, sec of 0 value is 1, from 1. Okay, so start with 0, 1, 2 like this, minus 1, minus 2. Sec of 0 value 1, sec of 0 value 1, but sec 90 not defined, and all values from this will total above like this, up to infinity. Okay, what is the value of sec 90? Look here, sec 90 is here not defined. So this is a 90, value of sec 90 here, 90 I am writing 90. So I am making here like this, no value in set B, not defined. Okay, and for this side also, sec 0 from this, if we consider this also, sec 0 0 like this, and sec 90 also not defined. ग्राफ व्यवस्थित समजावून घ्या. मी जे डायग्रॅमॅटिक प्रेझेंटेशन केलं आहे त्याचा विचार करा जरा. सेक 0 ची व्हॅल्यू काय आली? 1, बरोबर आहे. परंतु सेक 90 नॉट डिफाईन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, क्वाड्रंट नंबर फर्स्ट. मग क्वाड्रंट नंबर फर्स्ट, क्वाड्रंट सेकंड आणि क्वाड्रंट नंबर सेकंड एवढा पार्ट आहे. क्वाड्रंट थर्ड नंबर इथं आहे, क्वाड्रंट नंबर 4. त्या व्हॅल्यू कशा इन्फायनाईटपर्यंत जाणार ते आपण बघणार आहे. आता जर क्लॉकवाईज डिरेक्शन केलं तर अँगल्स कसे असतात? निगेटिव्ह असतात. इकडे निगेटिव्ह अँगल दाखवलेत. मग ते सगळ्याच्या व्हॅल्यू इकडं आहेत, फक्त काय एवढा पोर्शन जे आहे ना, बघा बरं इथं, एवढ्या पोर्शनच्या व्हॅल्यूज नाहीत. मग हा सगळा कोडोमेन झाला. कोडोमेन पैकी ऑल नंबर्स, इथं जे ऑल नंबर्स आहेत ना सगळ्या व्हॅल्यूत, फक्त काय हा जो पार्ट आहे एवढा पार्ट 1 आणि -1 त्या दरम्यान नाही. मग ती रेंज झाली. इथं दिले बघा रेंज. रेंज कुठून असणार आहे? y बिलॉंग्स टू r. याला आपण x मानलेला आहे, याला मानलेला आहे y. y बिलॉंग्स टू रिअल नंबर. दिस इज रिअल नंबर. y बिलॉंग्स टू रिअल नंबर.
परंतु -1 to 1 -1 आणि 1 या दरम्यान व्हॅल्यू नाहीत असं सेकच्या माध्यमातून आपण सांगू शकतो. बघा हे ग्राफच्या आधारे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता मी अजून एक प्रकार सांगणार आहे ग्राफ काढण्यासाठी. हे थेरॉटिकल पार्ट झाला. ज्यांना हे डायग्रॅम समजलेली नाही त्यांना मी अजून एका प्रकारे सांगतो की ग्राफ सेकचा काढायचा कसा. की जे टेक्निक मी साईनला दिलं, कॉसला दिलं, टॅनला दिलं तेच इथं आपण काढायचा प्रयत्न करूया. बघा इकडं, दिस इज आवर एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस, दिस इज π/2. जर आपल्याला मोठा ग्राफ काढावा लागणार आहे कारण इथं घेतो काय करूया, हा वाय ॲक्सिस आहे 0 पासून इथपर्यंत π/2 एवढा अंतर पाय. क्वाड्रंट दुसरा इथं 3π/2 आणि एवढं अंतर आहे 2π. इथून एवढ्या अंतरावर -π/2 इथं -π, इथं -3π/2 आणि इथं -2π. दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन फ्रॉम graph of secant function from -2π to 2π. We are discussing like this graph. Okay. आता इथं y ॲक्सिस वर इथं 1 लिहितो, इथं लिहितो -1. 1 आहे ना, 1 तिथून जाणारी मी एक लाईन काढतो अशी आणि -1 वरून जाणारी अजून एक लाईन काढूया. लक्ष द्या जरा, कारण सेक फंक्शन आणि कोसेक फंक्शनचे जे व्हॅल्यूज असतात त्या 1 आणि 1 पेक्षा जास्त असतात किंवा -1 आणि -1 पेक्षा खाली कमी असतात. परंतु जो मधला जो पोर्शन आहे त्या दरम्यान व्हॅल्यू नसतात. तीच तर रेंज इथं झाली बघा बरं. लक्षात आलं का? आता हे जे ग्राफ काढलेला आहे तो व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट करा, कारण नंतर हे पुन्हा कॉम्प्लिकेटेड होत जाणार आहे ग्राफ. नंतर कसा ग्राफ काढला हे टेक्निक तुम्हाला कळणार नाही. तर मी काय करतो, थोडंसं बाजूला सरकतो, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि ग्राफ कसा तयार झाला बघा. मी काय सांगतोय, ग्राफ कसा तयार झाला त्याच्याविषयी आपण आता चर्चा करणार आहोत. बरोबर आहे. आता काय करूया, तुम्ही स्क्रीनशॉट काढलेला असेल. एक्स ॲक्सिस तुम्हाला इथं दिसते, इथं मी लिहितो एक्स ॲक्सिस. दिस इज एक्स ॲक्सिस. वाय ॲक्सिस कुठे आहे लक्षात आलं का? हा वाय ॲक्सिस. आता हे सगळ्या ग्राफ काढताना तुम्हाला काय उपयोगी पडणार आहे बघा. हा मी सांगतो ASTC रूल इथं लिहितो. ASTC इथं 0 असतं, इथं काय π/2, इथं पाय, इथं 3π/2, इथं असतं 2π. क्वाड्रंट पहिल्यामध्ये सगळे रेशो पॉझिटिव्ह असतात, सगळ्यांना माहिती आहे त्या, म्हणून तर ए लिहिलंय ना. याचा अर्थ कळाला का? एचा अर्थ ऑल रेशोज आर पॉझिटिव्ह. बघा एखादा व्हिडिओ अगोदर सांगितलेला किंवा तुम्ही 9th मध्ये असताना 10th मध्ये असताना ASTC रूल सांगितलेला आहे ट्रिग्नॉमेट्रीचा. आपलं पहिलं लेक्चर ऑब्झर्व करा, दुसरं लेक्चर ऑब्झर्व करा, तुम्हाला ASTCचा अर्थ कळेल. तुम्ही पहिल्यांदाच हा व्हिडिओ ऐकायला लागला, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल म्हटलं ASTC हा कुठला अजून काय असा अर्थ आहे, तर ते व्हिडिओ तुम्ही बघा, तुमच्या लक्षात येईल. मग ए म्हणजे ऑल रेशोज आर पॉझिटिव्ह पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये. मग सेक आपण वी आर डिस्कसिंग सिकॅन्ट फंक्शन अँड सिकॅन्ट फंक्शन इज अ पॉझिटिव्ह
इन फर्स्ट क्वार्टर. मग ह्या ग्राफच्या आधारे पॉझिटिव्ह कसं ओळखायचं? तर अर्थात तुम्ही वाय ॲक्सिसकडे बघा बरं. अहो वाय ॲक्सिसवरचे नंबर आठवा बरं कसं असतात. एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस. वाय ॲक्सिसवर आपण पॉझिटिव्ह नंबर दिलेले असतात तर वरतीच ना, झिरोच्या अबोव साईड, आणि झिरोच्या खाली काय असणार आहे? अहो निगेटिव्ह नंबर. मग हे जे वाय आहेत ना, हा वाय ॲक्सिस पॉझिटिव्ह अबाव, म्हणजे ग्राफसुद्धा याच्यावरती असणार आहे. बघा इथं पहिल्या क्वार्टरमध्ये सेक कसा आहे? पॉझिटिव्ह असतो. मग त्या सेकचा ग्राफ पॉझिटिव्ह इथं पाहिजे. स्टार्ट विथ 0 डिग्री. बघा सेक 0 1 आपला ग्राफ सुरू व्हायला लागला. सेक 0 1. बघा इथं मी 1 करतो. 1चा ग्राफ 0वर नाही दिलेला. सेक 0 1. बघा की इथं मी लिहितो सेक ऑफ 0 व्हॅल्यू 1. तर हा जो 0 आहे ना, तो डोमेनमध्ये आहे. डोमेनचा अर्थ कळला, अँगल. तो कुठं असणार आहे? इथं आहे बघा. समजलं का? आणि त्याचं येणारं आन्सर 1 आहे. ते कुठं आहे? बघा सेक ऑफ 0 इथं आहे आणि त्याचं येणारं 1 इथं आहे. मग सेक 0 1. परंतु सेक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री मधल्या व्हॅल्यू जरी तुमच्या पाठ नसल्या, इथं आहेत बघा. सेक 30 2/√3. सेक 45. सेक 45ची व्हॅल्यू किती आली इथं? √2ची व्हॅल्यू आठवत आहे? √2ची व्हॅल्यू सेक ऑफ 45 √2 1.4142. 1.4 म्हणजे 1 पेक्षा जास्त. ग्राफ हा 1 पेक्षा जास्त निघाला. आणि सेक 90 बघा बरं, अगदी इन्फिनिटी. म्हणजे हा ग्राफ बघा असा हळूहळू वाढत 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 जाऊन अशा रीतीनं तो असा ग्राफ इथं जायला लागलेला आहे. आणि हा ग्राफ या 90 डिग्रीला टच करू नका. कारण जसं टॅनच्या डोमेनमध्ये काय बघितलं होतं? टॅन फंक्शन इज नॉट डिफाईन्ड फॉर 90 डिग्री. म्हणजे थोडक्यात वाय ॲक्सिसवरील अँगलसाठी टॅन डिफाईन नाही. मग सेकंड फंक्शनचं बी तेच लक्षात ठेवा ना. सेक फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफाईन्ड फॉर अँगल्स ऑन अ वाय ॲक्सिस. मग वाय ॲक्सिसवरचे अँगल कसे ओळखायचे? आठवा ना, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस 90 डिग्री, पुन्हा रोटेशन करून 270 डिग्री म्हणजे π/2 3π/2. अजून रोटेशन करा 5π/2 7π/2. त्याच्यासाठी डिफाईन. हेच तरी मी इथं सांगितलं बघा. पॉईंट 5 डिफाईन फॉर ऑल. परंतु काय? ऑड. हे जिथं ब्रॅकेट आहे ना, ब्रॅकेट, या ब्रॅकेटचा अर्थ ऑड मल्टिपल ऑफ π/2. वाय ॲक्सिसवरचे अँगल सोडून सगळ्यासाठी हा सेक फंक्शन डिफाईन असतो. वाय ॲक्सिसवरचे अँगल सोडून सगळ्यासाठी डिफाईन आहे. म्हणून हा ग्राफ इथं वाय ॲक्सिसला टच केलेला नाही. बघा नॉट डिफाईन. आणि म्हणून आता हे इथंपर्यंत झालं. क्वाड्रंट नंबर कितवा झाला? हा पहिला. दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये सेक कसा असतो? आठव ना, हा क्वाड्रंट दुसरा. हा निगेटिव्ह. इन सेकंड क्वाड्रंट सेक कसा? निगेटिव्ह. म्हणजे हा सेकंड क्वाड्रंट बघा इथं आहे. निगेटिव्ह म्हणजे बघा इथं नाही ग्राफ त्याचा, इथं खाली इथं असणार आहे. आणि तो ग्राफ आता मी काढायला निघालेलो आहे. बघा ग्राफ काढला. येस, दिस इज क्वाड्रंट नंबर सेकंड. असं करत 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 सेक 180 -1. बघा सेक 180 किती असतो? -1. तुमच्या ह्या व्हॅल्यू पाठ नसल्या तरी ग्राफच्या आधारे व्हॅल्यू बऱ्याच तुमच्या पाठ होऊन जातील. सेक 180 -1. कारण हे बघा इकडे बघा लिडिंग बघा काय -1च आहे. आता क्वाड्रंट नंबर तिसऱ्यामध्ये सेक काय? पुन्हा निगेटिव्ह. हा जसा ग्राफ आलाय ना, जसा आला तसा परत पाठवा. म्हणजे काय करा? आता हे परत पाठवणं म्हणजे काय? हे आपले बोली भाषेतलं झालं. समजा इथं मिरर ठेवला, आरसा ठेवला, तर आरसा ठेवल्यानंतर ह्याची इमेज इथं दिसणार ना.
तर ते कसा दिसेल बघा बरं. सेम ग्राफ इकडे काढूया. नॉट डिफाईन फॉर दिस, ह्याला टच करू नका. जसं इकडं टच झाला नाही तसं, कारण 3π/2 हा अँगल 270 डिग्री अँगल सन वाईज. क्वाड्रंट नंबर पहिला झाला, क्वाड्रंट नंबर दुसरा झाला, क्वाड्रंट नंबर तिसरा, क्वाड्रंट चौथा क्वाड्रंटमध्ये काय सेक कसा पॉझिटिव्ह, म्हणजे असा ग्राफ काढा. येस. आता तुम्हाला 4 तुकडे दिसत आहेत का बघा. पहिल्या क्वाड्रंटचा इथून इथपर्यंतचा तुकडा हा इथे दिसतोयस. इथून इथपर्यंतचा पार्ट हा एवढा पार्ट. थर्ड क्वाड्रंटसाठी इथं, चौथा क्वाड्रंटसाठी इथं. आता पुन्हा 5वा क्वाड्रंट अवेलेबल नाही आहे. पुन्हा पहिला क्वाड्रंट, पुन्हा रोटेशन असे इन्फायनाईट टाइम्स होणार. समान ग्राफ तिकडं वाढत जाणार आहे. आता मला सांगा, इथून पुढचा जो पार्ट आहे ना तो मी असा दाखवतो बघा. असा रिपीट होणार आहे असा. म्हणजे इथं जो दाखवला का नाही तोच तिकडं पार्ट पुन्हा रिपीट व्हायला लागला. दिस इज अ पिरियड ऑफ व्हॉट सिकॅन फंक्शन. म्हणून इथं लिहिलं आहे सिकॅन फंक्शनचा आहे ग्राफ काय 2π झाल्यानंतर काय होणार आहे, तो ग्राफ पुन्हा रिपीट होणार आहे आफ्टर इंटरवल ऑफ 2π. तर 0 to 2π हा एवढा एक स्पॅन झाला. ग्राफ आपला पूर्ण झालेला आहे. आता हा ग्राफ पूर्ण झालेला आहे. हा ग्राफ वरती कुठंपर्यंत गेला, प्लस इन्फिनिटीपर्यंत गेला. खाली कुठं जाणार आहे, मायनस इन्फिनिटीपर्यंत गेला. हा कंटिन्यू सगळा ग्राफ काढून झाला आहे बघा. आता डेफिनेशनकडे बघा. y = sec x. तर सेकच्या शेजारी असणारं जे एक्स आहे ते लक्षात आलं का अँगल्स असतात. 0 डिग्री आहे, 1 डिग्री आहे, 2 डिग्री. जरा ग्राफमध्ये बघा बरं. हे बघा 0 डिग्रीला उत्तर 1 डिग्री असंच वरती जाऊ. इथं काहीतरी व्हॅल्यू आहे बघा. 2 डिग्रीची इथं व्हॅल्यू, 3 डिग्रीची इथं व्हॅल्यू, 4 डिग्रीची इथं व्हॅल्यू. असं करत करत tan 89 ती बी व्हॅल्यू अगदी इन्फायनाईटपर्यंत असणार आहे. पण tan 90 नॉट डिफाईन. पहिला क्वाड्रंट पूर्ण, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस, tan 90 नॉट डिफाईन. क्वाड्रंट दुसऱ्याकडे जायला निघाला बघा. हे क्वाड्रंट दुसरा इथून इकडं, तो इकडे येणार व्हॅल्यू. -1ला टच झाली. पुन्हा क्वाड्रंट तिसऱ्याकडे निघाला, असं निघा. तिसरा क्वाड्रंट म्हणजे हा खाली इकडं नॉट डिफाईन. क्वाड्रंट चौथा इथं पुन्हा दाखवलेला आहे. अशा रीतीनं हा ग्राफ आपण पूर्ण केलेला आहे. पण कुणासाठी डिफाईन नाही आहे बघा, वाय ॲक्सिसवरील अँगलसाठी. कारण π/2 कुठला अँगल असतो, वाय ॲक्सिसवरती वरच्या बाजूला. 3π/2 डाऊन साईडला, वाय ॲक्सिस खाली आल्यानंतर 270 डिग्री त्याला म्हणतात. त्यासाठी डिफाईन नाही आहे, बाकी सगळ्यासाठी डिफाईन आहे. आणि ग्राफ आपण काढून पूर्ण झालेला आहे बघा. x is all real number except or multiply π/2. This is the domain. and what is the range. आपण जो ग्राफ काढला ते कुठून कुठपर्यंत आहे, 1ला सुरू झाला अप टू प्लस इन्फिनिटी. इकडं मायनस इन्फिनिटीपर्यंत ग्राफ कमी कमी व्हायला लागला. -1ला आला, इथं -1 आहे. पुन्हा तो इकडं पुन्हा या बाजूला -इन्फिनिटीपर्यंत गेला. इथं ग्राफ जसा इन्क्रीज होत गेला तसं इकडं बघा बरं. हा या पद्धतीनं ग्राफ आला, तो इथून पुन्हा तसं परत गेलेला आहे. आता मी काय करतो, घड्याळाचे काटे जसे फिरतात तसा विचार करा बघा. इकडून असं रोटेट केलं तर फंक्शन कसं असेल. हा पहिला क्वाड्रंट नाही म्हणू, क्वाड्रंट पहिला हाच असतो. 1 2 3 आणि 4. चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये सेक कसा निगेटिव्ह. बघा हा ग्राफ काढलाय तुम्ही. चौथा क्वाड्रंट आहे, सेक आलाय. चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये सेक निगेटिव्ह नाही, सॉरी पॉझिटिव्ह. हा जसा ग्राफ आलाय ना तसा इकडं परत गेला. ह्याची बरोबर मिरर इमेजेस इथं तयार झाली पाहिजे. हा क्वाड्रंट तयार झाला. इथं क्वाड्रंट नंबर 3 सिमिलर वे. इथं 3 आहे बघा.
असा ग्राफ येणार, -1ला टच होणार बघा असा, आणि पुन्हा परत ग्राफ जाणार, इथं आलो, पुन्हा पहिला क्वाड्रंट आणि पुन्हा, आणि हा जो आत्ता जो ग्राफ दिसतोय सगळा, त्या ग्राफला म्हटलं जातं ग्राफ ऑफ सिकॅन्ड फंक्शन. इथं वरती दिलंय, व्यवस्थित ऑब्झर्व करा आणि याचा स्क्रीनशॉट घ्या. तुम्ही काय करा, ग्राफ पेपर, ग्राफ बुक व्यवस्थित घ्या आणि त्या ग्राफ बुकमध्ये असा व्यवस्थित हा ग्राफ काढा. आणि दिस इज अ ग्राफ ऑफ सिकॅन्ड फंक्शन. 12th स्टँडर्डच्या ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये हा जो सिकॅन्ड फंक्शन आहे याचा ग्राफ पुन्हा येणार आहे. आपल्याला इन्व्हर्स सिकॅन्ड फंक्शन बघावं लागतं, त्यासाठी हे आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता मी काय बघणार आहे हे तुमचं लिहून झालं असेल. डेफिनेशनचा अर्थही समजावून सांगितला आहे बघा. y = sec x इज कॉल्ड सिकॅन्ड फंक्शन. ज्याला इथे एक्सला राऊंड केलं ते अँगल्स आहेत. तुम्ही शॉर्टकटमध्ये एवढंच लक्षात ठेवा, आपला एक्स ॲक्सिस असा असतो, वाय ॲक्सिस असा असतो. 0 डिग्रीपासून अँगल वाढत 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 90 डिग्रीवरती अँगल घेतले की सेक नॉट डिफाईन. खाली असं 90पेक्षा जास्त करत करत 180 पर 270ला सेक नॉट डिफाईन. एवढंच, बाकी सगळ्या अँगलसाठी डिफाईन. हाच तरी डोमेन आहे. सेक इज डिफाईन फॉर ऑल अँगल्स बट द अँगल्स ऑन वाय ॲक्सिस, असा हा डोमेनचा अर्थ आहे. आणि रेंज काय, रेंज त्या सेकचा ग्राफ सगळीकडे आहे, फक्त एवढा पोर्शन सोडून. 1 व्हॅल्यूसुद्धा आहे, -1 सुद्धा आहे, म्हणून इथं साधी ब्रॅकेट वापरायची. ओके, ओपन ब्रॅकेट वापरायची, क्लोज्ड ब्रॅकेट वापरू नका, कारण सेक इज डिफाईन, कारण 0ची व्हॅल्यू प्रत्यक्ष 1 आहेच. त्यामुळे डोंट यूज हिअर क्लोज्ड ब्रॅकेट. ॲक्सेप्ट दिस म्हणजे हा पोर्शन सोडून सगळीकडं सेक फंक्शन सापडतं. आणि तसंच कोसेकसुद्धा येणार. आपण कोसेकसुद्धा आता पुढचा ग्राफ आपण बघणार आहे. पुढचा ग्राफ बघा, ग्राफ ऑफ कोसिकॅन्ड फंक्शन. मला फक्त बदल सांगायचा आहे बघा बरं. y = cosec x इज कॉल्ड कोसिकॅन्ड फंक्शन. इथं को फक्त लिहितो. जसं आता डोमेन ठरवलं पाहिजे. सेकचा डोमेन काय, ऑल रिअल नंबर, पण वाय ॲक्सिसवरचे अँगल्स नाहीत. मग व्हॉट इज अबाउट कोसेक. कोसेक म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरचे अँगल आता धरू नका. म्हणजे एक्स बिलॉंग्स टू ऑल रिअल नंबर हे झालं. एक्सेप्ट काय, एन पाय म्हणूया. एन पाय जो आहे ते अँगल कुठं असतात, एक्स ॲक्सिसवरचे असतात. बघा इथं मी दाखवतो. 0 इथून इथपर्यंत या, पाय इथून इथपर्यंत जावा, 2 पाय इथून इथपर्यंत या, 3 पाय इथून इथपर्यंत जावा, 4 पाय. एक्स ॲक्सिसवरील कोणत्याही अँगलसाठी, म्हणजे आता एक्स ॲक्सिसवरचे अँगल कुठले असतात माहीत आहे ना, बाकी 0 डिग्री, सेक 0 कोसेक 0 नॉट डिफाईन म्हणा, कोसेक 180 नॉट डिफाईन, कोसेक 360 नॉट डिफाईन. अशा रीतीनं रोटेशन करा की एक्स ॲक्सिसवरचे अँगलसाठी नॉट डिफाईन. तेच सांगितलं आहे. एक्स बिलॉंग्स टू ऑल रिअल नंबर एक्सेप्ट एन पाय. एन पाय याचा अर्थ काय मिळतो याच्या आधारे, अँगल्स ऑन एक्स ॲक्सिस. आणि त्याचा जो रेंज आहे ते यात बदल नाही. असाच ग्राफ जवळपास येणार आहे. कुठं ॲक्च्युली येणार ते सांगणार आहे. यात बदल नाही, यात बदल नाही. आता इथं जागा सोडली होती त्यासाठी कोसेक लिहितो. कोसेक 0 नॉट डिफाईन, कारण तुम्हाला माहीत आहे कोसेक फंक्शन हा साईनच्या बरोबर इनवर्ड असतो, कारण 1/sin म्हणजे कोसेक. मला सांगा इथं 0, बघा मी काय सांगतो, काय 0 साईन, मला सांगा साईन 0ची व्हॅल्यू 0, परंतु कोसेक ऑफ 0 ह्याच्या उलट करा बरं. 1/0 कोणत्याही नंबरला 0 डिवाईड करू शकत नाही. नॉट डिफाईन मानली जाते, त्यामुळे इथं नॉट डिफाईन.
इथं येणार आहे 2, इथं √2, 2/√2, √3 हिअर 1. म्हणजे कोसेकच्या साठी डोमेन झाला, रेंज झाला आणि पिरियड ॲज इट इज. हाऊ टू ड्रॉ ग्राफ. आता ग्राफ मी इथंच काढणार आहे. त्यासाठी जरा बघा इकडं. स्टार्ट. कोसेक 0 नॉट डिफाईन, 0 नॉट डिफाईन, बट कोसेक 90 1. बघा ग्राफ आला असा. पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये कोसेक पॉझिटिव्ह आला, दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये कोसेक पॉझिटिव्ह, असा आलेला ग्राफ असा निघाला. इथं टच करू नका. तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये कोसेक निगेटिव्ह, बघा असा. चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये कोसेक निगेटिव्ह. ग्राफ पूर्ण झाला. पाचवा क्वाड्रंट नाही, पण पुन्हा तो असा येणार आहे. इकडे गेलाय ना तो असा, असं ते इन्फायनाईट पर्यंत जाणार आहे. आता जर क्लॉकवाईज डिरेक्शनचा विचार केला तर हा क्वाड्रंट नंबर चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये कोसेक निगेटिव्ह, बघा इकडून येणार ग्राफ. नंतर काय, क्वाड्रंट तिसरा निगेटिव्ह, क्वाड्रंट इथं पॉझिटिव्ह. इथं कसा येणार आहे, तो कसा येईल आता बघा बरं. इथं आला, इथं. आता ग्राफ जसा आपण इथं काढला, क्वाड्रंट नंबर कुठला झाला, चौथा, क्वाड्रंट तिसरा. आता इथं हे दोन्ही ठिकाणी कोसेक कसा पॉझिटिव्ह, आणि हा जो ग्राफ असा पॉझिटिव्ह कुठं असं येणार आहे, इथं टच करेल, सेम वेन ग्राफ असं जाईल बघा. झाला ग्राफ काढून. दिस इज अ ग्राफ ऑफ, हा जो आहे तो y = कोसेक ऑफ x, आणि हा आहे तो ग्राफ कशाचा आहे, y = सेक ऑफ x. हा ग्राफ जरा व्यवस्थित चेक करा, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. अतिशय महत्त्वाचा ग्राफ आहे. आणि या ग्राफचं जर ॲनालिसिस बघितलं तर ते ॲनालिसिस 1-2 मिनटात आपण पूर्ण करूया. जरा ऑब्झर्व करा. नंबर 1, सगळे सेकचा ग्राफ आणि कोसेकचा ग्राफ कुठं आहे, 1 पेक्षा जास्त, -1 पेक्षा कमी. लक्षात आलं का. सेकचा ग्राफ कसा असतो, 1 पेक्षा जास्त, -1 पेक्षा कमी, आणि कोसेकचा सुद्धा. बरोबर आहे का. तुम्ही असं लिहू शकता बघा, सेक ऑफ थिटा > 1 हे असं लिहितात. सेकच्या व्हॅल्यू 1 पेक्षा जास्त, बरोबर आहे का, 1 असू शकते, 1 पेक्षा जास्त असं लिहितात आपण. किंवा इथं कोसेकची व्हॅल्यू सुद्धा असंच, किंवा या पद्धतीनं. ह्या जे 2 स्टेटमेंट आता दिलेत ह्यात सगळी दडलेले आहेत. आणि ह्यातलं मधलं जो पोर्शन आहे ना, तिथं तुम्हाला माहीत आहे, तिथं कुणाचे ग्राफ असतात, साईन आणि कॉसचे ग्राफ. आता मी काय करतो, ॲज अ मॅजिक म्हणून इथं कुणाचा ग्राफ काढतो, साईन 0 0, पण साईन 90 1, साईन 0 0. बघा साईनचा ग्राफ काढायला गेलो आहे. पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह, दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साईन पुन्हा पॉझिटिव्ह, तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साईन निगेटिव्ह. येस, हा साईनचा ग्राफ. दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हॉट, y = साईन ऑफ x. आता यामध्येच मी काय करतो, कोसाइन फंक्शनचा ग्राफ काढणार आहे बरं का. कॉस फंक्शन, cos 0 1, इथं cos 90 0. बघा बरं, असा ग्राफ आला, पुन्हा असा आला. अशा रीतीनं हा जो ग्राफ व्हाईट कलरचा दिसतोय, तर y = what, cos of x.
यात फक्त टॅनचा ग्राफ दिसत नाही. टॅनचा ग्राफ दिसला यातलं काहीच तुम्हाला कळणार नाही. तर मध्ये काढावं लागलं बघा असा एस शेप. आणि कॉटचा ग्राफ असा असतो. तर अशा रीतीने आपण हा ग्राफ व्यवस्थित बघितलेला आहे. जरी तुम्हाला म्हणजे आतापर्यंत जे सगळे ग्राफ आपले ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनचे इथं पूर्ण झालेले आहेत. या टॉपिकमधले बारकाईनं टॉपिक नंबर फर्स्ट हा टॉपिक नंबर सेकंड ट्रिग्नॉमेट्री फर्स्ट थेरॉटिकल सगळा पाठ इथं पूर्ण झालेला आहे. आता इथून पुढं आपण काय बघणार आहे, या टॉपिकवर रिलेटेड असणारे एक्झाम्पल्स ओके बघणार आहे. एक्झरसाइज 2.1 आपण बघितलेलंच आहे. त्यातले बरेचसे एक्झाम्पल ॲज अ थेरॉटिकली होती. पण पुढचे एक्झाम्पल इझी आहेत. ह्यातली एक्झाम्पल अतिशय म्हणजे अतिशय सोपी आहेत. कारण आत्तापर्यंतचे सगळे व्हिडिओज आत्तापर्यंत जे आहेत ते व्यवस्थित बघा. ज्यांनी बघितलं आहे त्यांनी कंटाळा करू नका, पहा. आणि हे जे ग्राफ व्यवस्थित झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही ह्याची मी काळजी घेतलेली आहे. तुम्ही काय काळजी घ्यायची आहे ते व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, समजेल असं बघा. जर समजलं नसेल तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून कॉन्टॅक्ट करून सांगू शकता. आलं लक्षात? तर इथं आपण थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओ निश्चित पहा. एक्झाम्पल सुरू होणार आहेत या टॉपिकवरची. ओके, धन्यवाद.